کبھی آپ نے نوٹس کیا ہے کچھ لوگ بہت زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، اسمارٹ ہوتے ہیں، اچھی جاب کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی پریکٹیکل لائف بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتی ہے، انہیں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا، ان کے ریلیشن شپ ٹوٹ جاتے ہیں اور ان کو ہر وقت کوئی نہ کوئی ٹینشن لگی رہتی ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے زندگی کا کنٹرول ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ اگر آپ کو بھی ایسا لگتا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ ویورز، ایسی ہی ایک سچویشن سے آلیار گزر رہا تھا۔ آلیار کی ریئل لائف سچویشن سے ہم یہ سمجھیں گے کہ کیسے ایموشنل انٹیلیجنس کی کمی سے ایک بریلینٹ انسان بھی اپنی لائف میں پیچھے رہ جاتا ہے، اور کیسے ایموشنل انٹیلیجنس کی کمی سے اس کا کانفیڈنس، اس کا کریئر اور اس کے ریلیشن شپس تباہ ہو سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کے آخر تک آپ سمجھ جاؤ گے کہ کیوں ایموشنل انٹیلیجنس آج کے دور کی سب سے پاورفل سکل ہے، کیوں ہر انڈسٹری، ہر جاب اور ہر کریئر کی نمبر 1 ڈیمانڈ ایموشنل انٹیلیجنس ہے، اور کیسے اس اسکل کو ہم اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں، کیونکہ اب صرف انٹیلیجنٹ نہیں بلکہ ایموشنل انٹیلیجنٹ ہونا ہی آپ کی لائف اور آپ کے کریئر کی سکسیس اور سکون کی ضمانت ہے۔ ویورز، آلیار اکیڈیمکلی بہت بریلینٹ تھا، اس نے ہر ایگزام ٹاپ کیا، اس نے ہر انٹرویو ایزیلی کریک کیا اور لوگ کہتے تھے کہ اس کا فیوچر بہت برائٹ ہے، اور آلیار کو بھی ایسے ہی لگتا تھا۔ اسے لگتا تھا میں ذہین ہوں، میں اسمارٹ ہوں، تو مجھے زندگی میں کوئی نہیں روک سکتا، میرے لیے کبھی کوئی پرابلم نہیں ہو سکتی اور مجھے آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن آلیار کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ ریئل لائف ایگزامز کلاس روم ایگزام سے بہت مختلف ہوتے ہیں۔ جب آلیار نے نئی جاب سٹارٹ کی تو شروع میں اسے تھوڑا ٹائم لگا ایڈجسٹ ہونے میں، جو کہ بالکل نارمل تھا، لیکن آہستہ آہستہ چیزیں بگڑنا شروع ہوئی۔ آفس میں جب کبھی آلیار کا باس اسے کرٹیسائز کرتا تھا تو آلیار کو یہ بات بہت بری لگتی تھی۔ وہ کچھ بولتا تو نہیں تھا لیکن دل ہی دل میں کڑنے لگتا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک ہی سوچ چل رہی تھی کہ میں تو بالکل پرفیکٹ ہوں، میں تو سب کام بالکل ٹھیک کر رہا ہوں، میں جانتا ہوں اس کام کو کیسے کرنا ہے، تو کوئی مجھے کیوں روک ٹوک کا نشانہ بنا رہا ہے۔ اسی طرح اگر میٹنگز میں کوئی آلیار سے ڈس ایگری کرتا تھا تو آلیار فوراً ڈیفینسو ہو جاتا اور اپنی بات پر اڑ جاتا تھا اور دوسروں کے پوائنٹ آف ویو کو بالکل نظر انداز کر دیتا تھا۔ دھیرے دھیرے آلیار کو لگنے لگا کہ ٹیم کے ساتھ کام کرنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ نہ تو وہ کسی کے انڈر کام کرنے کو پسند کرتا تھا، اور جب وہ کسی پروجیکٹ کو لیڈ کرتا تھا تو اپنے سے نیچے لوگوں کی رائے کو سننا پسند نہیں کرتا تھا اور انہیں نظر انداز کر دیتا تھا۔ یہ سب کچھ تو آفس میں چل رہا تھا، لیکن گھر کے حالات بھی کچھ زیادہ مختلف نہیں تھے۔ آلیار کی امی جب بھی اسے کوئی بات سمجھانے لگتی تو آلیار ان کی بات سمجھنے کے بجائے فوراً ریئیکٹ کرتا تھا، اور اس کی بیوی اگر اپنی فیلنگز ایکسپریس کرتی تھی تو آلیار اپنی بیوی کے ایموشنز کو سمجھنے کے بجائے دلائل دے کر اپنی بات کو پروف کرنے میں لگ جاتا تھا۔ ہر ڈسکشن دھیرے دھیرے بحث بنتی جا رہی تھی اور آلیار اس بحث سے تنگ آ چکا تھا۔ وہ اب ان ڈسکشن سے جان چھڑانے کی کوشش کرتا تھا، لیکن آخر کب تک اور کس کس سے جان چھڑاتا؟ ویورز، آلیار اکثر اکیلے میں یہ سوچا کرتا تھا کہ جب میں صحیح ہوں تو لوگ میرے مخالف کیوں بن جاتے ہیں؟ ویورز، آلیار کے پاس جس چیز کی کمی تھی وہ اس کی ڈگری میں موجود نہیں تھی، وہ تھی ایموشنل انٹیلیجنس، اور یہیں سے آلیار کی زندگی کا سب سے مشکل دور شروع ہوتا ہے۔ آلیار ہر وقت اسی کشمکش میں رہتا تھا۔ انسانوں کی اس دنیا میں رہتے ہوئے آپ کب تک لوگوں سے بھاگ سکتے ہو؟ ویورز، ایک دن آلیار اپنے آفس میں گیا۔ اس دن کمپنی نے پروموشن اناؤنس کیا، اس کے سب کولیگز کو پروموٹ کر دیا گیا، لیکن آلیار کا پروموشن روک دیا گیا۔ آلیار کے لیے یہ بہت تکلیف دہ تھا، اس کے لیے یہ گھڑی کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ وہ جو ہر ایگزام ٹاپ کرتا تھا، اس کے لیے یہ ناکامی ایک بہت بڑا دھچکا تھی۔ جو سب سے زیادہ ٹیلنٹڈ اور سمارٹ تھا، وہی انسان یہاں آ کر ناکام ہو گیا۔ اس کے پوچھنے پر اسے بتایا گیا کہ یو آر انٹیلیجنٹ بٹ یو آر ویری ڈیفیکلٹ ٹو ورک وتھ۔ یہ سینٹنس آلیار کو اندر تک ہلا کے رکھ گیا۔ پہلی دفعہ لائف میں کسی نے اس کی انٹیلیجنس پر نہیں بلکہ اس کے بیہیویئر پر سوال اٹھایا تھا۔
आलियार ने खुद से सवाल किया, अगर मैं इंटेलिजेंट हूँ तो मैं डिफिकल्ट क्यों हूँ? यही वो टर्निंग पॉइंट था जहाँ से आलियार की लाइफ की इमोशनल इंटेलिजेंस की जर्नी स्टार्ट होती है। आलियार ने अपने ऑफिस में लोगों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। ऑफिस में कुछ लोग ऐसे थे जो उससे कम स्मार्ट थे, जिनके पास अच्छी डिग्रीज भी नहीं थी, लेकिन फिर भी लोग उनकी इज्जत करते थे, उनके साथ काम करने को पसंद करते थे और ये लोग प्रेशर मोमेंट्स में बहुत काम रहते थे। आलियार पहली दफा कंफ्यूज हुआ। उसने महसूस किया कि मसला आईक्यू का नहीं है बल्कि इमोशनल इंटेलिजेंस का है। व्यूवर्स, इमोशनल इंटेलिजेंस ही वो स्किल है जिससे इंसान अपने इमोशंस को समझता है, उन्हें कंट्रोल करता है और सही वक्त पर उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करता है, और सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि दूसरों के इमोशंस को भी महसूस करने और उन्हें समझने की सलाहियत रखता है। और यही वो चीज थी जो आलियार की पर्सनैलिटी में मिसिंग थी, और यही चीज सारे मसले की जड़ थी। आलियार इमोशंस फील तो कर लेता था, लेकिन आलियार को अपने इमोशंस हैंडल करना नहीं आते थे, और इस चीज में आलियार अकेला नहीं है। स्टडीज सजेस्ट करती हैं कि हर 3 में से 2 लोग इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी का शिकार होते हैं। और मजे की बात यह है कि 95% लोग समझते हैं कि वो सेल्फ अवेयर हैं, लेकिन स्टडीज ये बताती हैं कि सिर्फ 10 से 15% लोग ही एक्चुअली में सेल्फ अवेयर होते हैं, जबकि 65% लोग इमोशनल इंटेलिजेंस में वीक होते हैं। और व्यूवर्स, सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ स्मार्ट होना नहीं बल्कि इमोशनली स्मार्ट होना भी बहुत जरूरी है। यही आलियार की सबसे बड़ी गलती थी कि वो इमोशंस में आके फौरन रिएक्ट कर देता था। व्यूवर्स, आलियार ने लोगों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया और इस ऑब्जर्वेशन में उसने 2 तरह के लोग देखे। एक वो लोग थे जिन्हें गुस्सा आता था और वो अपने इमोशंस में आकर फौरन रिएक्ट कर देते थे और बाद में रिग्रेट करते थे, और दूसरे वो लोग थे जिन्हें गुस्सा आता, वो थोड़ा ठहर जाते, अपने इमोशंस को समझते और उसके बाद रिस्पॉन्स देते थे, रिएक्ट नहीं करते थे। और आलियार ने क्लियरली देखा कि दूसरी किस्म के लोग ज्यादा सक्सेसफुल थे, यानी डिफरेंस इंटेलिजेंस का नहीं बल्कि इमोशनल इंटेलिजेंस का था। ये चीज आलियार के लिए बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग थी। आलियार ने धीरे धीरे ये स्किल प्रैक्टिस करना स्टार्ट की। ये स्किल 4 पिलर्स पर कायम है। चले आए देखते हैं कि वो 4 पिलर्स क्या हैं। व्यूवर्स, फर्स्ट पिलर है सेल्फ अवेयरनेस, यानी अगर आपको गुस्सा आए या कोई भी इमोशन आए तो अपने आप से सवाल करें कि मैं गुस्सा क्यों हो रहा हूँ। अपने आप से इसका जवाब पूछने की कोशिश करें। व्यूवर्स, दूसरा पिलर है सेल्फ कंट्रोल, यानी जो भी इमोशन आए उस इमोशन को फील करना है और उस स्टेट में ठहर जाना है, उसमें रिएक्ट नहीं करना। तीसरा पिलर है एम्पैथी, यानी दूसरों की फीलिंग्स को समझने की कोशिश करना, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को सिर्फ सुनना नहीं बल्कि उसे महसूस करने की कोशिश करना। और चौथा मोस्ट इम्पोर्टेंट पिलर है सोशल स्किल, यानी हर सिचुएशन में रिस्पेक्ट से बात करना और हर कॉन्फ्लिक्ट को कामली हैंडल करने की कोशिश करना। इस सारी प्रैक्टिस में आलियार ने एक बात तो सीख ली थी कि हर इमोशन वैलिड होता है, लेकिन हर इमोशन का रिएक्शन नेसेसरी नहीं होता। व्यूवर्स, कुछ ही महीनों में सब कुछ बदलने लगा। ऑफिस में आलियार के कॉन्फिडेंस के साथ साथ उसका कंट्रोल नजर आने लगा। लोग उसकी बात को सुनने लगे, उसके कॉन्फ्लिक्ट्स कम और रिस्पेक्ट ज्यादा नजर आने लगी। घर में भी हर बातचीत में नरमी और समझदारी नजर आने लगी और उसकी जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने लगी। और आलियार ने पहली दफा महसूस किया कि पीस ऑफ लाइफ आर्गुमेंट्स जीतने में नहीं बल्कि इमोशंस को हैंडल करने से आता है। व्यूवर्स, आलियार की लाइफ से हमने ये तो समझ लिया कि इंटेलिजेंस आपको जॉब दिला तो सकता है, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वही आपकी जॉब को बचाता है और आपके करियर में आपको आगे बढ़ने में मदद देता है, आपके रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाता है और आपको अंदर से जिंदा रखता है। व्यूवर्स, अगर आप अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो इमोशनल इंटेलिजेंस को बिल्ड करें। ये एक ऐसी स्किल है जो बिल्ड की जा सकती है। इन 4 पिलर्स को समझें, अपनी जिंदगी में अप्लाई करें और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं।
मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.